इस वेले की वड्डी खबर अमृतसर तो आ रही है, जिथे श्री दरबार साहब दे विच बेअदबी की कोशिश की गई। जी हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप के कोल एक शख्स पहुंच गया। श्री रहराज साहब जी का पाठ उत्थे चल रहा सीगा। तस्वीरां सामने आईयां ने, छाल मार के जंगला टप के शख्स पावन स्वरूप के कोल पहुंच गया। SGPC टास्क फोर्स ने इसनूं काबू कर लिया। सो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, श्री दरबार साहब दे विच अमृतसर तो यह तस्वीर सामने आई है, जिथे श्री दरबार साहब दे विच शख्स के वलों दी बेअदबी की कोशिश की गई। श्री रहराज साहब का पाठ चल रहा सीगा, जदों यह शख्स जंगला टप के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के कोल पहुंच गया तो SGPC टास्क फोर्स ने इसनूं काबू कर लिया। सो श्री दरबार साहब दे विच बेअदबी की कोशिश जो है की गई है। एक शख्स अचानक उत्थे जदों श्री रहराज साहब का पाठ चल रहा सीगा, गुरुद्वारा साहब के अंदर वो मौजूद सीगा, पावन स्वरूप तक पहुंच गया जंगला टप के उत्थों दी। हालांकि SGPC टास्क फोर्स के जो मुलाजम ने उन्होंने मौका संभालते हुए इसनूं काबू कर लिया। इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने के लिए साडे सहयोगी मनिंदर मोंगा साडे नाल जुड़ गए ने। जी मनिंदर, की कुछ पता लग सकिया इस शख्स बारे, किस मंशा दे नाल इत्थे ये आया सीगा ते हुण की कुछ हालात उत्थे बने हुए ने? देखो गुरप्रीत, एक वड्डी साजिश जिहड़ी सिख भावनावां दा खिलवाड़ करन दे लई रची जा रही, जिस दा प्रतੱਖ प्रमाण अज रूहानीयत दे केंद्र सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे देखण नूं मिलिया, जिथे उस वेले जदों रहराज साहब दा पाठ आरंभ होया सी तां एक व्यक्ति जो संगत दे विच बैठा सी एकदम छाल मार के जंगला लगे और गुरु साहब दे ताबिया च पई जिहड़ी किरपान है उससे चक के भज्जण की कोशिश की, पर मौके ते ड्यूटी दे रहे सेवादारां वल्लों उसनूं तुरंत काबू कर लिया गया और उस तो बाद पुछगिछ लई श्रोमणी कमेटी दफ्तर लिआंदा गया और उस तो पुछगिछ करन की कोशिश की जा रही सी। इस दौरान उत्थे जो निहंग सिंह जथेबंदियां पहुंचियां, ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियां पहुंचियां, क्योंकि बेअदबी जिहड़ी है जदों भी किते बेअदबी की गल सुनने नूं मिलदी है ते बिना शक सिखां दा जिहड़ा खून खोलदा, सिखां दी भावनावां नूं ठेस पहुंचदी है। जी मनिंदर, ये भी पता लग गया कि उस शख्स नूं मौत दे घाट जो है उतार दिता गया। देखो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गेट लंघ के जो है सिख जथेबंदियां दे आगू, सिख जथेबंदी दे कारकुन उत्थे पहुंचे और उस दोषी की बुरी तरह कुटमार की गई, जिसनूं हुण खबर यही मिल रही है कि इस कुटमार के चलदियां उसकी मौत हो चुकी। हालांकि अधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई, तो फिलहाल कोई उसकी पछाण संबंधी जानकारी जिहड़ी है पुलिस वालों साझी नहीं की गई है, पर उम्मीद करते हैं कि जिहड़ा पुलिस प्रशासन है जल्दी ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस दोषी की पछाण संबंधी जानकारी जिहड़ी साझी करूगा। पर यह कोशिशां लगातार हो रही ने, क्योंकि कुछ दिन पहला भी श्री गुरु दरबार साहब के पवित्र सरोवर के गुटका साहब सिट के बेअदबी करने की कोशिश की गई, जिसनूं सेवादारां वालों मौके ते तुरंत काबू कर लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिता गया। पर जदों पुलिस के हवाले दोषियों नूं कर दिता जाता है तो उस तो बाद कोई सॉलिड जिहड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती, जिसनूं लैके लगातार सिखां दे अंदर रोब जिहड़ा बरकरार है। पिछे केसगढ़ साहब च भी घटना वापरी और दोषी भी हवाले किया गया और उसके जो लाई टेस्ट की मंग भी की गई, पर पुलिस वालों या प्रशासन वालों या सरकार वालों श्रोमणी कमेटी की उस मंग नूं दरकिनार करदिआं जिहड़ा अपनी मट्ठी चाल जिहड़ी है वो जांच की गई। तो हुण जिहड़ा आखिरकार सिख जथेबंदियां दा जो अज है एक रोह जिहड़ा रूप जिहड़ा वो देखण नूं मिलिਆ, क्योंकि भावनावां भटकीਆਂ, भावना दे नाल खिलवाड़ किया गया और अज जदों बहुत रोष दे विच पहुंचे सिख जथेबंदियां दे आगू तो उन्हां वल्लों मंग की गई दोषी नूं हवाले करन दी, जो कानून का लिहाज रखते हैं, कानून के मद्देनजर श्रोमणी कमेटी वालों पुलिस के हवाले करना उचित समझा गया। पर इन्हां सिख जथेबंदियां दे आगूआं वल्लों जो उसनूं अपने काबू विच करके उसकी बुरी तरह कुटमार की गई और उसनूं मौत के हवाले कर दिता गया। मनिंदर, हुण किहो जिहे हालात उत्थे बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह ना तुसीं दस रहे हो कि सिख जथेबंदियां दे जो कुछ नुमाइंदे इत्थे पहुंचे सन उन्हां वल्लों कुटमार की गई है, पुलिस भी की हुण इत्थे पहुंच गई है? बिल्कुल गुरप्रीत, पुलिस उत्थे पहुंच चुकी है, पर जिस तरह मैं पहला दस्या कि हालात कुछ देर पहला बहुत ज्यादा तनावपूर्ण सन और लगातार नारेबाजी की जा रही थी, दोषी नूं उन्हां दे हवाले करन दी मांग की जा रही थी और आखिरकार गल ना सिरे चढ़ती देख के जो सिख जी मनिंदर, तुहानूं मैं रोकना चाहांगा। साडे नाल SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जुड़ गए ने। धामी साहब, किस तरह दे नाल देखदे हो इस पूरी घटना नूं जो अज श्री दरबार साहब अंदर वापरी है? ये देखो, मैं बड़े भरे मन नाल कह रहा कि ये एक बड़ी बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है साडे खिलाफ। हेलो जी जी जी, तुहाडी आवाज आ रही है धामी साहब। और ये परसों ही हाले एक बंदे ने इत्थे गुटका अपने सरोवर दे विच सुट्टिया
ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ, ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ SGPC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਾ, ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਲਿਆ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸਖਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਮੂਹਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਸਕਾਮੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਦ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦਰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਠਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਜੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਆਂਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਾਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਨਾ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, यहाँ पूरा सिख जगत जो है गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ
ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ? देखो, मेरा ख्याल है कि बहुत ही मंदभागी घटना ते अत दुखदाई ते अत निंदाजनक घटना दे वापरी और जिहड़ियां बेअदबी दियां लगातार घटनावां वापरियां ने ये असह्य हो गई ने। जिहड़ा भी गुरु नानक नाम लेवा उहदे बर्दाश्त तो बाहर दी गल हो गई है और अज ते हद ही हो गई कि श्री हरिमंदर साहब दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के सामने जाके जिस तरह की उस व्यक्ति ने हरकत की, ਉਹਦੇ ਕੀ मनसूबे सी, मेरा ख्याल है कि वो दस्सण दी लोड़ नहीं गई। अपने आप ही स्पष्ट है कि वो बहुत वड्डा कारा करने वास्ते जिहड़ा है वो पहुंचिया सीगा और जे उत्थे बैठे हुए सेवादार सचेत ना हुंदे अज जिहड़ी है हो सकता है कि बहुत ही वड्डी घटना वापर जाती और अज जिहड़ी सजा जिहड़ी है गुरु के सिखां ने दिती है, गुरु नानक नाम लेवा गुरु के प्यारिਆਂ ने दिती है उस व्यक्ति नूं। मेरा ख्याल कि कई ਉਹਦੇ ਤੇ किंतु परंतु भी करनगे कि कानून हथ 'ਚ नहीं सी लेना चाहिए, पर जिस तरह दी घटनावां वापर रहीਆਂ ने, जो कुछ इत्थे वापरिया आ ते जिस तरह धार्मिक भावनावां नूं वार-वार ठेस पहुंचाई जा रही है ये बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। और मैं जाती तौर पर जिहड़ा इस गल का हामी है कि जिहड़ी उहनूं सज़ा दी गई है ये जिहड़ी है बिल्कुल सही दी गई है और अजिहे लोगों को अजिहियां ही सजावां देनी चाहिए, क्योंकि जिहड़े बेअदबी के दोषी होंदे जे फड़े भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है जे वो अदालत च पेश मगरों किए जाते हैं तो जमानत उन्हां दी पहलों हो जाती है। तो बड़ा दुख पहुंचता है, बड़ा ताहां निकलदियां ने कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की गुरबाणी की और गुरबाणी दी पोथियां की बेअदबी करने वाले लोग जिहड़े ने शरेआम फिर तुरे फिरदे रहिंदे ने और जो अज वापरिया वो अत निंदाजनक है। पर जिस तरह भी उन्होंने मौके पर सजा दी गई, पर नाल ही अज सरकार का फर्ज बनता कि वो व्यक्ति कौन सी उसकी शनाख्त की जाए और बड़ी डीपली जिहड़ी है वो बड़ी डूंघाई दे नाल जांच की जाए कि वो कित्थों तुरिया सी, उन्होंने किन्ने तोड़िया सी, की साज सी। ये सारी जिहड़ी आ वो जांच जिहड़ी आ छेती तो छेती जिहड़ी आ सिख संगत के सामने, गुरु नानक नाम लेवा लोगों के सामने, पंजाबियों के सामने, समुचे जगत के सामने जिहड़ी है सरकार नूं रखनी चाहिए। ये नहीं कि हुण उहनूं जिहड़ा उहदा सिर कलम कर दिता गया है जां उहनूं खत्म कर दिता गया तो उस तो बाद जिहड़ी पंजाब सरकार है जां पंजाब पुलिस है वो समझे कि जांच खत्म हो गई है। सगों इन्हूं होर जिहड़ा आ सीरीयस होकर जिहड़ा आ संजीदा होकर जिहड़ा आ अगे वधना चाहिए आ और उस व्यक्ति की शनाख्त करके और ਉਹਦਾ कित्थे लिंक सी, किस रूप च लिंक सी, किस सोच का धारनी सीगा, वो सारा कुछ स्पष्ट होना चाहिए। जी वलटोहा साहब, की तुहानूं लगता है कि किसी भी तरह के नाल सिख भाईचारे नूं भड़काउण की कोशिश हो रही है या फिर माहौल खराब करने की कोशिश भी की जा रही है? ये कोई ड्रामा नहीं, बड़ा स्पष्ट जिहा नजर आता है कि ये पिछे की बहुत वड्डी कोई शरारत है, बहुत वड्डी कोई साजिश है जिहड़ी पंजाब दे अंदर वार-वार अजिहियां घटनावां नूं रूप दे के लांबू लाउणा चाहुंदी है और श्री हरिमंदर साहब दे अंदर अजिही घटना नूं अंजाम जे वो दे जांदा, अजे कि ये भी घटना बहुत वड्डी जिथे तक वो पहुंच गया सीगा, पर जे जिस तरीके की उहदी मंशा नजर आउंदी सी, जिस तरीके नाल अगे वधिया सीगा ते जे उस घटना नूं अंजाम दे जांदा ते फिर तो देखो पंजाब च अग लगण वाली गल ही सीगी, फिर तो मेरे ख्याल कसर कोई रहनी नहीं सी। ते ये जिहड़ियां घटनावां ने बड़ियां दुखदाई ने। देखो मैनूं याद है कि असीं कॉलेज पढ़दे हुंदे सी 1980-81 दे विच, उदों भी पंजाब दे अंदर जिहड़ियां बड़ियां मंदभागीआं घटनावां वापरियां सी। गुरुद्वारा साहिबान दे अंदर श्री हरिमंदर साहब दे अंदर जिहड़ियां सिगरटां सुੱਟੀਆਂ गईयां, तंबाकू सुੱਟਿਆ ਗਿਆ, मंदिरां दे विच जिहड़ियां पूछां सुੱਟੀਆਂ गईयां, सिरां दे गावां दे सिर सुੱਟੇ गए सीगे कि दोनों फिरके जिहड़े आपस च टकराउण। पर लोकां ने इत्थों दे पंजाब दा जिहड़ा साडा समाज है, चाहे सिख ने चाहे हिंदू ने, ये सारे एकमक रहिंदे ने। उदों भी बड़ियां शरारतां दे बावजूद भी कदे भी पंजाब दे विच जिहड़ा आपसी सांझ आ उहदे च कड़तन नहीं आई ते ना आउणी चाहिदी है।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਤ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕੋਲ ਪਈ ਕਿਰਪਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਘਟਨਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।